علامہ اقبال انٹرنیشنل ایئرپورٹ لاہور کی اپگریڈیشن کا ایک اہم منصوبہ مکمل ہو گیا ہے، جس کے بعد اب اس ایئرپورٹ پر دنیا کا سب سے بڑا جمبو جیٹ ایئر بس A380 بھی لینڈ کر سکے گا، اور یہ دنیا کا سب سے بڑا پیسنجر جہاز ہے۔ اس کے علاوہ بتائیں گے کہ لاہور کا قدیم والٹن ایئرپورٹ، جسے مرید کے قریب تعمیر کیا جا رہا ہے، شفٹ کیا گیا تھا، وہ کب تک مکمل ہوگا، اور گوادر انٹرنیشنل ایئرپورٹ کس مہینے میں مکمل ہو کر آپریشنل ہو جائے گا۔ اس کے ساتھ آج خیبر پختونخوا سے ایک اہم خبر ہے کہ وہاں کی اسمبلی نے ایک نیا لا پاس کیا ہے، جس کے تحت اب وہاں پر جو کاروباری تنازعات ہیں، لین دین کے معاملات، وہ عدالتوں کی بجائے ایک اسپیشل ٹرائبونل میں حل کیے جائیں گے، صرف 2 سماعتوں کے اندر، اور اس کی کیا نٹی گریٹی ہے آج آپ کو بتائیں گے۔ السلام علیکم ویورز، میں ہوں آپ کا میزبان عبد الرحمان۔ 21ویں صدی میں جہاں بہت ساری ترقی ہو رہی ہے، وہاں ایئرپورٹس کا کردار بھی بہت اہم ہے، کیونکہ تیز رفتار ٹرانسپورٹ کی وجہ سے، ٹورزم کی وجہ سے، ایکسپورٹس امپورٹس کی وجہ سے یہ بہت عام ہو گئے ہیں۔ پاکستان کا دوسرا بڑا پیسنجرز کے حساب سے ایئرپورٹ علامہ اقبال انٹرنیشنل ایئرپورٹ لاہور، اس کا رن وے چھوٹا تھا، جس کے اوپر درمیانے درجے کے جہاز تو اتر سکتے تھے، بڑے جہاز نہیں اتر سکتے تھے۔ تو نقصان کیا تھا کہ پیسنجرز کو اٹھانے کے لیے زیادہ جہاز چاہیے ہوتے تھے، تو پر سیٹ جو کاسٹ تھی وہ بڑھ جاتی تھی۔ اس کو چائنیز کمپنی ہے چائنا سول انجینئرنگ کنسٹرکشن کارپوریشن، ان کی مدد سے بڑا کیا گیا ہے۔ پہلے یہ 2743 میٹر لمبا تھا، اس کو بڑھا کر اب 3360 میٹر لمبا کر دیا گیا ہے، یعنی کہ 3.25 کلومیٹر لمبا ہو گیا ہے، اور یہ دنیا میں تقریباً سارے بڑے سائز کے جو ایئرپورٹس ہوتے ہیں ان کے رن ویز کے برابر آ گیا ہے۔ اب اس کے اوپر جو ایئر بس کا سب سے بڑا دنیا کا جہاز ہے A380، وہ بھی لینڈ کر سکے گا، اور اس کے اندر 545 سیٹیں ہوتی ہیں، یعنی کہ 550 افراد ایک ٹائم پر ایک جہاز لے جا سکتا ہے۔ جتنے پیسنجرز روٹین میں 2 جہاز لے جا پاتے ہیں، یہ ایک جہاز لے جایا کرے گا۔ اس سے بڑے جہاز یہاں پر آ پائیں گے، اور پیسنجرز کے لیے ایک سستا ذریعہ بھی ملے گا، کیونکہ جہاز ایک بڑا ہوگا، فیول اکانومی ہوگی، تو یہاں پر ٹورزم بڑھ سکتا ہے، یہاں پر ٹریولنگ بڑھ سکتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس کو چوڑا کیا گیا ہے 45 میٹر تک، پھر 15 میٹر کے ساتھ شولڈرز ایڈ کیے گئے ہیں۔ یہ جو ایئرپورٹ ہے سالانہ 50 لاکھ مسافر جو ہے وہ پہلے ٹیکل کرتا تھا، اب امید ہے 60 لاکھ مسافر ہر سال یہاں پر آیا کریں گے، اور 1 لاکھ ٹن کارگو جو ہے اس ایئرپورٹ کے اوپر ہینڈل ہو سکے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ اس رن وے کی جو موٹائی ہے وہ بھی انٹرنیشنل سٹینڈرڈز کے مطابق 56 سینٹی میٹر کنکریٹ کی کر دی گئی ہے، یعنی کہ بہت مضبوط رن وے بنا دیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ بتاتے چلیں کہ لاہور کا ایک پرانا ایئرپورٹ ہوتا تھا، 115 سال پرانا والٹن ایئرپورٹ، اسے ختم کر کے وہاں پر ایک بزنس ڈسٹرکٹ شروع کیا گیا سابق PTI کی حکومت میں، اس کو مرید کے قریب شفٹ کر دیا گیا ہے، وہاں پر کنسٹرکشن کا کام جاری ہے، اور امید ہے جنوری سن 2023 کے اندر وہ ایئرپورٹ چل جائے گا۔ وہاں پر پائلٹس کی ٹریننگ اور جو لیئر ایکٹیویٹیز کے لیے یا ایریل جو ٹورزم ہوتا ہے اس کی ایکٹیویٹیز کے لیے جہاز چھوٹے اڑتے ہیں، وہاں سے اڑا کریں گے۔ پھر پاکستان کا رقبے کے لحاظ سے سب سے بڑا ایئرپورٹ جو گوادر ہے، گوادر انٹرنیشنل ایئرپورٹ، وہ زیر تعمیر ہے، تو اس کی خبر آئی ہے کہ ستمبر سن 2023 تک وہ بھی مکمل طور پر آپریشنل ہو کر لوگوں کو سرو کرنا شروع کرے گا۔ تو یہ داستان تھی پاکستان میں پرانے اور نئے ایئرپورٹس کی اپگریڈیشن کی۔ اب چلتے ہیں خیبر پختونخوا، جہاں کی اسمبلی نے ایک بہت اہم قانون پاس کیا ہے کہ جو تاجروں کے درمیان اور لوگوں کے درمیان لین دین کے معاملات تھے، تنازعات تھے چھوٹے چھوٹے، ان کو بجائے عدالتوں میں حل کرنے کے، سول سوٹ فائل کرنے کے، ٹرائبونلز میں حل کیا جائے گا۔ تو اس کا ایک بینچ مارک رکھا ہے کہ 3 لاکھ روپے اور اس سے اوپر کی جتنی بھی اماؤنٹ ہے اسے آپ اس ٹرائبونل میں لے جا سکیں گے، اور یہ 1 یا 2 سماعتیں کر کر اس کا فیصلہ کر دیا کرے گا، اور یہ ٹرائبونل کوشش کرے گا کہ بجائے لیٹیگیشن کے، لوگوں کو لمبا کرنے کے، تنگ کرنے کے، یہ لوگوں کا پیچ اپ کروائے اور جنرل بات ہو۔ آپ کو پتہ ہی ہے کاروباری لین دین میں جب تنازعات بنتے ہیں تو کسی نے
दूसरे शख्स से 10 लाख लेना हो तो शोर डालता है मैंने 20 लाख लेना है, फिर पंचायत बैठती है, वहाँ पर कत्तो बुरीद होती है और फिर वहाँ पर एक पैचअप होता है नहीं कि आप 9 लाख रुपए लेकर इसको छोड़ दें। तो अगर ये लीगली तौर पर हो जाए तो लोगों पर बाइंडिंग भी होगा, बहुत अच्छा है। इसके लिए एक स्पेशल ट्राइब्यूनल बनेगा हर जिले के अंदर, इसके 5 मेंबर्स होंगे, एक चेयरमैन होगा और बाकी 4 मेंबर्स, और उन 4 में से एक मेंबर कम से कम कोई लॉयर होगा या साबिक रिटायर्ड जस्टिस होगा या जज होगा। बहुत अच्छा है। दुनिया भर में DRC का मॉडल चल रहा है, डिस्प्यूट रेजोल्यूशन काउंसिल्स हैं। आप अदालत जाने से पहले वहाँ जाते हैं, दोनों फ्री कैन की बात सुनी जाती है, वहाँ पर उस इलाके के मुअज़्ज़िज़ीन और लॉयर्स या साबिक जज ब्यूरोक्रेट्स बैठे होते हैं, आपका केस सुनते हैं, आप दोनों को समझाते हैं कि आप इधर गलत कर रहे हैं, वो पार्टी इधर ज्यादती कर रही है, दोनों का पैचअप करवाते हैं, उसको एक लीगल डॉक्यूमेंट की शक्ल देते हैं। फिर आप जब भी अदालत में जाते हैं तो अदालत का बहुत सारा काम आसान हो गया होता है, क्योंकि नीचे से पूरी प्रॉपर वर्किंग हुई होती है। अदालतों के ऊपर जो बिला वजह बोझ है वो नहीं पड़ता, और फिर जज साहिबान को बिला वजह जो तारीखें देनी पड़ती हैं और जो लॉयर्स की कॉस्ट है, अदालतों की कॉस्ट है, वो तमाम की तमाम सेव होती है। तो इसका अगला मरहला होना है कि अभी इसके बाद एपलेट ट्राइब्यूनल्स बनने हैं। अभी तो ट्राइब्यूनल्स बनेंगे, अगर आपको उस ट्राइब्यूनल के किसी फैसले से इख्तलाफ है तो आप एपलेट ट्राइब्यूनल में जा सकते हैं, और फिर उसके बाद हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में आप जा सकते हैं। लेकिन मैं समझता हूँ एक चीज़ की कमी अभी भी पाकिस्तान में रह गई है कि एक तो समाअतों का ड्यूरेशन जो है उसको तय होना चाहिए कि कोई भी केस है इतने अरसे में तय होगा। दूसरा, जो शख्स गलत है उसको जुर्माना भी आयद किया जाए, ताकि इस चीज़ की बेखनी की जा सके कि जो लोग बिला वजह पर्चेबाजी करते हैं, एप्लीकेशंस देते हैं, लोगों को तंग करते हैं, इस चीज़ की भी ममानियत होनी चाहिए। और फिर ये जो जाली FIRs हैं उसके खिलाफ तो पंजाब के चीफ मिनिस्टर ने ऐलान कर दिया है, परवेज़ इलाही ने, कि पंजाब में एक ऐसा कानून बनाया जाएगा कि जो शख्स भी जाली FIR देगा उसके खिलाफ मुकदमा होगा। बड़ा अच्छा है, और मैं समझता हूँ ना सिर्फ आम लोगों के लिए कानून होना चाहिए बल्कि पुलिस के लिए भी होना चाहिए कि कोई भी पुलिस वाला हाँ चीफ मिनिस्टर के कहने के ऊपर किसी के खिलाफ जाली FIR देता है तो उस SHO के खिलाफ, और फिर जिसके कहने पे उसने वो FIR दर्ज की है उसके खिलाफ बाकायदा मुकदमा दर्ज होना चाहिए, और स्पेशल अदालत में होना चाहिए, छोटी अदालत में नहीं, ताकि जो लोग गलत काम करवाते हैं, मिनिस्टर्स हैं, MNAs हैं, MPs हैं, मुखालफिन को अंदर करवा दिया वोट लेने के लिए, डराने धमकाने के लिए, ब्लैकमेलिंग के लिए, वो तमाम काम रुकेंगे तो तभी लोगों को निज़ाम इंसाफ के ऊपर यकीन आएगा, हमारी अदालतों पर बर्डन कम होगा। और फिर आखिर में जुर्माना जो है वो हर अदालत में होना चाहिए, खा ट्राइब्यूनल हो, खा सिविल कोर्ट हो, सेशन कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट हो। दुनिया भर में कोर्ट फी लगती है अच्छी खासी, हमारे यहाँ पर आपने तारीख लेनी है तो 2 रुपये की कोर्ट फी लगती है, तो यहाँ पर कम से कम आपको तारीख लेने के लिए 500 रुपये की कोर्ट फी रखनी चाहिए, ताकि उससे किसी बंदे को फील तो हो, और फिर उसकी तादाद हो कि जनाब एक शख्स ने एक केस में मैक्सिमम 5 तारीखें ले ली हैं, बस इससे ज़्यादा ले नहीं सकता कोई। जरदारी साहब अपने साबिक दौर में जब 1999 से उसके बाद 2000 के दौरान कहते हैं 150 तारीखें ली थी इन्होंने अपने मुकदमात में, तो ये काम बंद होना चाहिए। अब आजकल देख लीजिए, इस वक्त जो स्पीकर सिंध असम्बली है वो गुज़िश्ता 1.5 साल से वो खुद ही अपना प्रोडक्शन ऑर्डर जारी करते हैं, और एक दिन भी शायद वो नैब की कस्टडी में नहीं रहे, लेकिन पीपल्स पार्टी आपको शोर डालते हुए मिलेगी कि जनाब हमारे स्पीकर को 1.5 साल से नैब ने पकड़ रखा है। पकड़ने का टाइम आता है तो जरदारी साहब बीमार हो जाते हैं। और मैं समझता हूँ अदालती निज़ाम में अदालत की सुपरविजन के अंदर हॉस्पिटल होने चाहिए, कम से कम हर सूबे में एक, ताकि जो भी मुजरम मुलजिम पकड़ा जाए वो अदालत की निगरानी में उस अस्पताल के अंदर ट्रीट हो, ताकि पता लगे इसकी बीमारी जेन्युइन कितनी है और 2 नंबर कितनी है। आज के लिए इतना ही। अपने मेज़बान अब्दुर्रहमान को इजाज़त दीजिए, और हमें अपनी आराज़ से कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट्स लिखकर ज़रूर आगाह कीजिएगा। अल्लाह ने के बाद।